số sợi món đó kia bà miền mệt phẹt nhóm bà bong bóng nhóm là mùi dùm muốn cái số thà mời lấy dương cu ở Rossi ấy nơi khăn nong bây giờ lấy nè bà bại vậy nè bà bong bóng đó kia nhóm có cái thà mình chỉ số mà đấy hay nhóm chưa chuyện thà bong bóng đó kia đây nè đây cái bông tay Rossi chỉ vào cắm và còn chỉ miền cả lụt cứ miền cả lệ châu hay bà phía trái bà hay có miền là chỉ vào cam môi chỉ muốn có cái bông tay cầu đây bốn á bà chẳng dương xu tha tại dương cụ thường mệnh chỉ cá đo chỉ dùng bọt nhóm mấy nhóm có được nói chỉ vào cam bọt lu xả trong đời ấy cả lụt đấu và dương khơi mình đôi môn này không á bà mình đôi môn này bên nơi đấy ai đâm là cá tự bán là bây giờ ai mà tập tôi cho mùi nâng chỉ cầm cho mùi nâng xe thì cả trả lời mình chỉ đội muốn đấy bà đội muốn cứ dương một ngày dương bán trả là lấy mình chỉ sơ trả mà muốn á chẳng bị nhóm kết tha bom bồn khác có bông tại miền Pành Hà thòng đóng từ lử Pành Hà chỉ cắm từ lử Pành Hà cả nghĩa chẳng nhóm lương thực chặt nâng bắt đầu chỉ bỏ chu nó bồn thà sân bỏ bom bồn của bông thừa chi và cam cái đó miền cà bạc bồn kháng rư tích bom bồn mình trời ở sân khum thế hơi bị bạc bồn canh để kháng bom bồn trời tái chi diêm trời tại prang prang trời rồi nó sai trên đỉnh bom bồn mình ai chụp chảnh màn tệ chẳng bom bồn ưu họ để bom bồn cả muốn bà dương luậtเป็นthừa càng nghĩa riêng lôi đá bà sẵn ta ở thom của bạn co bạc khai dương chùm nô cho đớn aiจะchiaประเทศai thay chiaไปจากกรมหุ้นบนใต้ในปียังจุบปัญหาชีวกรรมยังการเงินยังซื้อตายแบบบ้านนั่งโดยจำนวนตุบตัวจมวยกรุษายมกิจทาบองปนกูตายเลือกบองในสมัยเมียนเนี่ยการประกันคลุนทายยังชีมันลุกทลบออชาชีมันลุกทลบคลังชีมันลุกทลบชีเนี่ยกลุ่มกรงประเทศกี่บองปนแต่เลือกบองหายจับออกกะนำไปทัวร์การเงินนำไปสันดาชีเพียบยังหลังวิ่งนี่ปีขยมมาหมดนะบวกขยมก็ทลบตีได้เดินติดจูบ่าขยมให้พอเลยจองบานที่ทัวร์ขยมปรังปรายถือการเงินก็หยุดไงเจี๊ยก็ได้เด้หมดนะบิ๊กแบบใบเมียนจุ่มโนติงตัวให้บ่านะปีขยมจังสำหรับหมอวิ่งยมจะเกิดเคยทาการเงินในขนมปีปัจจุบันนี้บางคนtừ xuคนไอ้ท้าตากูจับได้มาชีวกรรมเต้ในขนมเศรษฐกิจไปมันดีปีขยมบางคนกูแต่จับได้บ่ากูแต่จับได้หายก็กระเล็กมือตาการเงี้ยชีวกรรมนะได้อาจมีออกกะน้องกาลุดลวดจำราtừ một bànนะโอ้นะบ่าการเงี้ยนะชีวกรรมนะได้อาจพูดแต่ให้อาจลุดลวดจำราtừ bànหายวิชีการเงี้ยได้ชีตำรการบ่อติจนตำรการบ่อมนุษย์การงี้ได้ดอกสายปัญหาบ่อมนุษย์บ้านในขนมปีนี้คือเป็ดเชี่ยออกกะเป็ดเชี่ยออกกะหัวนะเป็ดเชี่ยออกกะบ่าเช่นยมจองปลอจุดบอลจูนบอลโอนมวยจำนวนจีขี้จีจำนวนจังการไปจานนะนั่นหมดบ่าจังจนมาตีมวยการงี้ได้กูจับปลาในขนมปีนี้ยมเอาอยู่บอลแต่เรื่องบอลหาตีมวยคือยังเชื่อโรโยการงี้ตรงหนึ่งไหนสกปรกมาดอปีปัจจุบันบอลดังให้ทาสกปรกในขนมไปจีจวนยืงมีการเลี้ยจกหลังบ่าบอลสดับรถไตรกระทรวงสคาพิบาลเกิดบานเลยหายทั้งหมดนะบ่ากรณีขนมใส่สำนักตีจะคือมหาดิจไอท์เพื่อบัดบองชีวิตมนุษย์ออกมวยในขนมที่กัมพูชีจังเป็นในท้ามันจะเรื่องเลยสายตีจังบางคนจับดาวถือการเงินนะได้อาช่วยสุขภาพตลอดมนุษย์บานในการเงินในสุขภาพบางคนนะยอมรับตัวเตะบ่าโดยการเงินบางเชื่อกันหลายหัดปราณนะบ่าไม่เชื่อมโดนหัดปราณไม่เชื่อมโดนไทยเติมสุขภาพอาหารสุขภาพอาหารบ่มปอนบ่าhay nâng tàu nâng tật đôi gì tật sầu phía bà đôi bộ hiếu nhom thưa tật sầu phía đôi kia muốn là bà chỉ cá nghĩ đấy đây tầm rơi cá trăm bạch mình luôn na cái hộp tật đây hết bật tật nâng hộp hết ai chui sầu phía quật bàn thế nhom kết thá bên chia tầm rơi mình ai khó khăn bà này ông muốn kia nhé chán bông bồn rau cá nghĩ tật ở nâng cá nghĩ để trong riêng pro mạnh hái bông bồn để cho bà ha bông pon ha để chui sầu phía chán ở miền ca tu squat stong đá phí
ក្រសួងស្ថាប័នរបស់យើងដែលពាក់ព័ន្ធហើយនឹងខាងវិជ្ជាបណ្ឌិតឬក៏ដុកទ័របាទណាបានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើណាបងកុំធ្វើទាំងងប់ងល់តែមិនដឹងហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ប្រជាជនយើងក៏មិនសូវជាល្អដែរណាបងណាបាទចំណុចទី1គឺទៅនឹងសុខភាពចំណុចទី2បងប្អូនទៅនឹងអាជីវកម្មអនឡាញបងប្អូនមកនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះបើសិនបងប្អូនឃើញជីវភាពយើងមានការពិបាកមែនទែនបងប្អូនមិនគូខ្មាស់អៀនតទៅទៀតទេបងប្អូនគូទៅទម្លាក់ចោលនៅភាពអស្ចារ្យរបស់យើងបាទត្រឡប់មកធ្វើអីដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រងគ្រួសារយើងអនឡាញបាទអនឡាញតាំងពីសម័យកូវីដមកដល់ឥឡូវអ្នកដែលបកកែលើអនឡាញខ្ញុំគិតថាគាត់មានជីវិតទូធារហូតដល់ខ្លះខ្លាយទៅជាអ្នកមានអនឡាញបងប្អូនមានធ្វើខ្លះបាទមានលក់តាម Facebook មានលក់តាម Page មានលក់តាម Telegram មានលក់តាម TikTok មានលក់តាម Live Selling បាទទៅទៅនឹងការ Live លក់ផលិតផលបងប្អូនឃើញបាទហើយទៅទៅនឹងគេហៅថា Affiliate Marketing បាទទៅទៅនឹងការចាប់ដៃគូជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីសហការគ្នាក្នុងការធ្វើការងារនេះគឺខ្ញុំរាប់ទូទៅទៅនឹងផ្នែកការងារតាមអនឡាញបងប្អូនត្រូវតែធ្វើព្រោះឥឡូវមនុស្សចាប់ដើមហីមនុស្សទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនដល់គ្នាឡើងយប់ឡើងមិនទាន់ថ្ងៃឡើងមិនទាន់មួយថ្ងៃមើលទូរស័ព្ទមិនក្រោម10ដងទៅ20ដងទេចាប់មើលទូរស័ព្ទដូច្នេះបងប្អូនយកចំណេះជំនាញផលិតផលណាដែលបងប្អូនមានយកមកដាក់លើអនឡាញដើម្បីគេបានឃើញគេអាចនឹងបញ្ជាទិញបងប្អូនបាទនេះគឺចំណុចទី2ហ្នឹងណាបាទចំណុចទី3ទៅទៅនឹងអាជីវកម្មការអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលមកដល់ពេលនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងបងប្អូនទាំងខ្ញុំសុទ្ធត្រូវការរៀនបាទហើយកូនយើងពិតជាត្រូវការរៀនដូច្នេះរបរមួយនេះពិតជាស័ក្តិសមពិតជាតម្រូវការរបស់មនុស្សមែនតើបងណាអញ្ចឹងបងប្អូនតំកុំទិនគិតទៅលើការបើកជាសាលាធំដុំរបស់បងប្អូនដែលគាត់មានលទ្ធភាពហើយដែលគាត់ជោគជ័យគាត់ដើរយូរហើយបងប្អូនកលេចមើលខ្លួនយើងណាគឺវីដេអូខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅលើបងប្អូនដែលមានចំណេះជំនាញហើយតែអត់ដឹងធ្វើអីបងប្អូនធ្លាប់បរាជ័យនៅក្នុងការងារណាហើយបងប្អូនអត់ដឹងធ្វើអីអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនរកវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីធ្វើការដើម្បីស្ដារជីវភាពរបស់គ្រួសារយើងមួយសិនណាបាទបងប្អូនមានជំនាញអីគេមានជំនាញអង់គ្លេសណាបងប្អូនមានជំនាញប្រហាត់ខាងចំណេះដឹងខាងភាសាខ្មែរបងប្អូនមានចំណេះដឹងខាងភាសាអង់គ្លេសគណិតរូបគីមីទាំងអស់បងប្អូនត្រូវអាចមានឱកាសបើបងប្អូនហ៊ានបងប្អូនមានជំនាញពិតប្រាកដមែនបាទបងប្អូនអាចគ្រាន់តែនិយាយតាម Facebook តាម Page ផុសមកមានអាណាព្យាបាលបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់ត្រូវការយើងដើម្បីទៅបរៀនកូនគាត់នៅផ្ទះព្រោះយើងអត់ទាន់មានស្ថាប័នទេមិនចឹងបងណាយើងអត់ទាន់មានស្ថាប័នអត់ទាន់មានកន្លែងទីតាំងទេអញ្ចឹងយើងដែរដើម្បីយើងរកប្រាក់ចំណូលសិនគឺយើងចំណាយការវិនិយោគចំពោះអ្វីដែលយើងមានគឺទៅលើបងប្អូនឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលដែលគាត់មានកូនត្រូវការរៀនគួរបន្ថែមតែគាត់អត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ទៅរៀនឆ្ងាយគាត់ចង់ឲ្យមករៀនដល់ផ្ទះការពារទៅនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ឬស្អីផ្សេងៗទៅណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនអាចរកចំណូលបាននឹងទៅនឹងជំនាញការអប់រំបណ្ដុំដាលបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងបានសាលាខ្លះគាត់អាចបើករហូតដល់ខ្លាយទៅជាទ្រង់ទ្រាយធំបាទគឺមុខវិជ្ជាការសិក្សារៀនសូត្រនេះអត់មានការហួសតែបងប្អូនណាការវិនិយោគទៅលើចំណេះដឹងគឺជាការវិនិយោគមួយដ៏ល្អគឺជាការសំនៅមរតកឲ្យកូនយើងណាបាទហើយការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺមានតាំងពីវគ្គ coaching ទៅនឹងការទៅចុះបង្វឹកទៅលើក្រុមការងារទៅលើក្រុមហ៊ុនផ្សេងស្ថាប័នសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់បងប្អូនមានចំណេះហើយតែអត់ដឹងធ្វើអីបាទបើដូចខ្ញុំបាទខ្ញុំប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃគឺចំណេះដឹងការ training coaching របស់ខ្ញុំទៅលើក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទរៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់សប្តាហ៍អញ្ចឹងទៅបាទណាបាទគឺយើងត្រូវប្រើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងណាទៅនឹង mentoring បាទការជួយណែនាំទៅលើបុគ្គលនៅក្រោមតែគាត់ជឿចូលមកថ្មីថ្មោងឬគាត់អត់ទាន់ចេះដឹងណាបាទនេះគឺចំណុចដែលបងប្អូនហើយគូធ្វើអីដែលដឹងធ្វើអីគឺខ្ញុំប្រាប់ចំណុចទី3ហ្នឹងណាបាទចំណុចទី4ទៅនឹងអាជីវកម្មសេវាកម្មបងប្អូនបាទសេវាកម្មអាជីវកម្មមានអីខ្លះមានសេវាកម្មសម្អាតផ្ទះមានសេវាកម្មបោកគក់មានសេវាកម្មជួសជុលឡានម៉ូតូស្អីទាំងអស់បងប្អូនណាបាទ
សុទ្ធតែជាសេវាកម្មណាអាចដែលគេត្រូវការច្រើនមែនទេបងប្អូនណាបាទដែលគេត្រូវការច្រើនមែនទេហើយសេវាកម្មមួយទៀតដែលកំពុងដើរខ្លាំងនៅស្រុកខ្មែរតែគ្រាន់តែជាការងារមួយដែលយើងត្រូវលូតដំវឹកហាត់តិចគឺផ្នែកភ្នាក់ងារបាទភ្នាក់ងារធានារ៉ូវភ្នាក់ងារលក់ធានារ៉ូវគឺក្រុមហ៊ុនធានារ៉ូវស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់ដែលត្រូវការរើសបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានដើមទុនក្នុងការរកស៊ីអត់មានចំណេះដឹងក្នុងការរកស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាជាមួយនឹងធានារ៉ូវដែលគេរើសរាល់ថ្ងៃបងប្អូនណាគេរើសរាល់ថ្ងៃគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់បាទបងប្អូនមានកម្រិតបាក់ឌុបឡើងហើយគេមិនមែនរើសឲ្យបងប្អូនទៅធ្វើភ្លាមទេបាទក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គឺគេឲ្យបងប្អូនទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាមើលឃើញអំពីឱកាសការងារមើលឃើញអំពីប្រាក់ចំណូលមើលឃើញអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់ក្រុមហ៊ុនគេហើយបានបងប្អូនសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យគេ trend យើង 4-5 ថ្ងៃដើម្បីឲ្យគឺយើងចេះអំពីរបៀបក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ទៅមានជំនាញតែអត់ទាំងលុយរស់ស៊ីអត់ទាំងមានជំនាញបងប្អូនទៅចូលកម្មវិធីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានចំណាយលុយមួយរៀលទេអត់មានចំណាយលុយទេបាទចំណាយតែលុយចាក់សាំងឡានម៉ូតូទៅរៀនតែប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងចំណុចទី4បងប្អូនការងារហ្នឹងគឺពិតជាប្រាក់ចំណូលច្រើនបើសិនបងប្អូនធ្វើបានប្រាក់ចំណូលពីរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់រយពីអត់ក៏មានឲ្យតែបងប្អូនធ្វើអត់បានអត់ទេបាទអញ្ចឹងចំណុចទី5តកតងនឹងអាជីវកម្មវិច័យកវិទ្យា AI នៅក្នុងសម័យឥឡូវនេះ AI ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ណាបងប្អូនគួរតែចេះគួរតែសិក្សាផ្នែក AI ដែរបងប្អូនខ្លះគ្រាន់តែបង្កើតចម្រៀងបាទបងប្អូនបង្កើតចម្រៀងតាម AI យកមកផុសក្នុង YouTube ក្នុងមកផុសនៅក្នុង page ក៏បងប្អូនអាចរកចំណូលបានដែរពេញនិយមឥឡូវដែលបងប្អូនដែលស្ដាប់ចម្រៀងកែច្នៃដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតគឺ AI ហ្នឹងណាច្រើនណាស់បាទដើម្បីតែខ្ញុំអាចសិក្សាតាម YouTube ខ្ញុំអាចបង្កើតចម្រៀងបានបងប្អូនណាបាទដាក់ចំណងជើងទៅចេញបាទចេញចំណងជើងឲ្យគឺច្រៀងឲ្យទៀតបងប្អូនឃើញហើយយើង down ទាញវាយកមកផុសនៅក្នុង YouTube ក្នុងFacebook យើងទៅបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹង AI គឺវាជួយយើងបានច្រើនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែជាអាជីវកម្មមួយដែលបងប្អូនត្រូវតែចេះដែរបាទផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមានតាំងពីផ្នែក digital marketing ផ្នែកខាងសេវាផ្នែកខាង digital marketing ផ្នែកខាង AI service គឺទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនដែលទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាបងប្អូនត្រូវតែសាក់លបងដែរណាបាទបងប្អូននេះគឺអាជីវកម្មការងារមួយដែរដែលល្អដែរទី6បងប្អូនបាទគឺអាជីវកម្មលក្ខណៈ franchise បើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នារស់ស៊ីហើយអត់ទៅមុខទេបង្កើតហាងដួលបង្កើតអាជីវកម្មដួលបង្កើតអីដួលនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាបងប្អូនអត់មានចំណេះជំនាញផ្នែកអាជីវកម្មហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឱកាសមួយទៀតគឺបងប្អូនត្រូវប្រើការទិញ franchise បងប្អូនត្រូវសិក្សាឲ្យច្បាស់ថាតើ franchise ហ្នឹងថាណា franchise ហ្នឹងមានភាពរឹងមាំអត់មានអតិជនប្រើប្រាស់អត់មានបើម្ហូបអាហារកាហ្វេអីក៏ដោយតើមានរសជាតិល្អឆ្ងាញ់អាចមានគេហូបមានគេចូលចិត្តអត់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវសិក្សាច្បាស់មិនមែនគ្រាន់តែលឺសូរ franchise រៀបចំតបតែងស្អាតឲ្យបងប្អូនសម្រេចចិត្តទៅវិនិយោគទៅទិញឯងបាទណាអានេះគឺការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំមកណាព្រោះអាជីវកម្ម franchise យើងរើសទៅលើ franchise ដែលស្តង់ដារ franchise ដែលល្អដែលមានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវដែលមានការទទួលស្គាល់មានការគ្រប់គ្រងពីអតិថិជនច្រើនបងប្អូនបាច់ចិត្តអត់ខុសទេណាបាទអញ្ចឹង franchise បាទមានអីខ្លះមានកាហ្វេមានអាហារណាបាទមាន convenience store បាទព្រោះឥឡូវមនុស្សបាទគឺចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរបស់អីដែលស្រួលបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកាហ្វេបច្ចុប្បន្នបងប្អូនឃើញទីផ្សារកាហ្វេរថ្ងៃនេះគឺរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់បងប្អូនគួរតែសាក់លបងគួរតែចាប់ផ្ដើមសាក់មើលណាបើមិនមានចំណងជំនាញចំណេះចង់អារម្មណ៍ថាចង់ចូលចិត្តចង់សាក់លបងចង់បើកបងប្អូនគូតែសាក់លបងព្រោះនៅក្នុងពេលកំពុងតែក្របែបនេះបងប្អូនគូតែសាក់លបងបងសួរថាឥឡូវកាហ្វេរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់បងប្អូនមិនប្រកាសថារីកចម្រើនខ្លាំងវាដួលវ៉ាទាំងអស់ទេណាអានេះជាការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំទេបាទបងប្អូនគិតមើលនៅក្នុងជំវិញសាថ្មីវាចឹងសាហាងមាសមែនណាបាទអញ្ចឹងធម្មតាបើយើងចង់ទៅរកមាសយើងប្រកាសទៅកន្លែងសាថ្មីព្រោះសម្បូរមាសបាទចង់រើសទិញហាងមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងកាហ្វេអញ្ចឹងបងប្អូនសំខាន់ច្រើនក៏ដោយតើការច្នៃប្រឌិតរបស់បងប្អូនប៉ុណ្ណា
mà hay chợ ta chả không bị sai bảo bọn trong tầm mốcឬក៏ចង់ថយក្រោយមានប្រព័ន្ធណាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចគិតគូរណាខ្ញុំឃើញពេលខ្លះបងប្អូនខ្លះតូចមួយទេបាទបើកលក់កាហ្វេ fin ធម្មតាគាត់អាចរកចំណូលបានប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតបាទដូចជាការប្រម៉ូទដែរកាហ្វេរបស់បងប្អូនខ្ញុំបាទ Fox Cafe មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនបាទមានដល់ទៅ2សាខាបាទ2សាខាឥឡូវត្រៀម1សាខាទៀតហើយឥឡូវនេះមានបងប្អូនខ្លះកំពុងទៅចង់បាន franchise ពីគាត់ផងដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងមានមើលក៏ទៅបើកដូចប្រហែលបែរជា 4-5 ខែឥឡូវមាន2សាខាត្រៀម1សាខាទៀតបាទគឺសាខាដីហុយ1សាខាប្រើសូឡា1ឥឡូវសាខាទូស្វ័យព្រៃត្រៀមទី3បងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងគូតែសាក់លបងហើយនឹង franchise ទៀតទៅនឹងម្ហូបអាហារបងប្អូនណាបាទភោជនីយដ្ឋានអញ្ចឹងទៅនឹងការម្ហូបអាហារបងប្អូនខ្លះអត់មានលទ្ធភាពធ្វើធំដុំបងណាបងប្អូនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឃើញនៅមុខពលានចាស់របស់យើងរាល់ថ្ងៃមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានដាំបាយហើយគាត់រៀបចំជាប្រអប់បាយសាច់ជ្រូកបាយសាច់មាន់អីចឹងឃើញគាត់ទៅអង្គុយលក់បងប្អូនឃើញទេខ្ញុំគិតថានេះគឺជាផ្នែកការរកចំណូលមួយដែរចានេះគឺសម្រាប់បងប្អូនគិតថាអត់ដឹងធ្វើអីសោះបាទណាបងប្អូនអត់ដឹងធ្វើអីសោះបាទអញ្ចឹងនេះជាឱកាសបងប្អូនកំពុងតែវេទនាហើយកំពុងតែយើងពីអាក្រក់ហ่าដាច់យាយហើយណាបងប្អូនតែលះបង់អ្វីដែលយើងលប់ធ្វើពីមុនហើយឥឡូវយើងគូតែមកចាប់ដើមបាទមកព្រឹកលក់បានដល់20-30ប្រអប់បងប្អូនអាចរកចំណូលបានហើយមួយថ្ងៃ 4-5 ម៉ឺនណាបាទ10 រៀល 5-10 រៀលណាបាទនេះគឺទៅតងនឹងអាហារបាទចំណាយដើមចំណាយដើមទុនតិចតែយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើឱកាសបានអូណាបាទមួយទៀតទៅតងនឹង convenience store ការបង្កើតភាពងាយស្រួលអានឹងវាទៅតងនឹងហាងធំដែលបង្កើតភាពងាយស្រួលបានដល់អតិថិជនព្រោះឥឡូវអតិថិជនខ្លះបាទគាត់អាចបញ្ជាទិញពីផ្ទះទៅគាត់អត់ឲ្យរកអីដែលភាពងាយស្រួលបាទអត់ចង់ពិបាកទេអញ្ចឹងបងប្អូនពេលខ្លះប្រើតែ page ប្រើតែ Facebook ហើយបងប្អូនចំអិននៅក្នុងផ្ទះជួលមួយ